Good morning, all of you. In the today's lecture, we are going to discuss here the principle involved in extractions of element, how the elements are extracted, and the principle used in that extraction process are going to be discussed here. We know that most of the element exist in the form of their ore in nature. We know that the most of the element exist in the form of their ore in nature. आपल्याला माहिती आहे की भरपूरसे एलिमेंट्स जे निसर्गामध्ये आढळतात ते त्यांच्या ओअर्सच्या स्वरूपात असतात. इन ऑर्डर टू गेट देम इन अ प्युअर फॉर्म they are subjected to reduction or oxidation reaction. आपल्याला समजा त्या एलिमेंट्सला प्युअर फॉर्ममध्ये मिळवायचं आहे तर त्या ओव्हर्ससोबत आपल्याला रिडक्शन किंवा ऑक्सिडेशन प्रोसेस करावी लागते. बोथ द ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन हॅव बीन जनरलाइज अँड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर. ही जी ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन रिॲक्शन आहे ही इलेक्ट्रॉनच्या ट्रान्सफरमुळे होणारी रिॲक्शन आहे. तसंच ऑक्सिडेशन नंबरमध्ये बदलसुद्धा होतो आहे. बट टिल these special cases are the basis a major part of chemical industry and laboratory. That means this all process takes place in a chemical industry as well as in laboratory. The element extracted by the reduction. Now let us discuss here element extracted by the reduction. Many of the elements are existing in the form of their oxide in nature. भरपूरसे असे एलिमेंट आहेत जे त्यांच्या ऑक्साईडच्या स्वरूपात आढळतात. दे कॅन बी रिड्यूस बाय सुटेबल रिड्युसिंग एजंट मेकिंग इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द प्युअर एलिमेंट. आपल्याला माहिती आहे की भरपूरसे एलिमेंट हे त्यांच्या ऑक्साईडच्या स्वरूपात आढळतात. त्या ऑक्साईडच्या स्वरूपात आढळलेल्या एलिमेंट्सला आपल्याला रिड्यूस करून प्युअर एलिमेंट मिळवायचा असतो. मग ते रिडक्शन करण्यासाठी गुड रिड्युसिंग एजंट किंवा सुटेबल रिड्युसिंग एजंटचा वापर केला जातो. इट इज इझी टू रिड्यूस ऑक्साईड ॲज कम्पेअर टू द सल्फाइड्स ऑफ द मेटल. ऑक्साईडला रिड्यूस करणं हे सल्फाइडला रिड्यूस करण्यापेक्षा सुटेबल असतं. द रिडक्शन कॅन बी कॅरीड आउट बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड. तर रिडक्शन प्रोसेस ज्या आहे त्या काही खाली दिलेल्या आहेत त्या आपण आता बघणार आहोत. सम ऑफ द ऑक्साईड लाईक झिंक, आयरन, मॅग्नेशियम कॅन बी रिड्यूस बाय युजिंग कार्बन ॲज अ रिड्युसिंग एजंट. झिंक, आयरन, मॅग्नेशियम यांचे जे ऑक्साईड आहे ते कार्बनचा वापर कार्बन ॲज अ रिड्युसिंग एजंट म्हणून आपण ते रिड्यूस करू शकतो. दे आर हिटेड विथ द ऑक्साइड्स ऑफ झिंक, iron and magnesium. The oxides of zinc, iron and magnesium can be reduced by using carbon as a reducing agent. If they are heated with carbon gives the corresponding metals. When the zinc oxide is heated with carbon at about 1200 degrees centigrade, then the zinc is obtained with the elimination of carbon monoxide. When the iron oxide is heated with carbon in a blast furnace, then we will get the pure iron with the elimination of carbon monoxide. Similarly, the oxides of magnesium when heated with carbon at about 2000 degrees centigrade, then the pure element magnesium is obtained with the elimination of carbon monoxide. That means the oxides of zinc, iron and magnesium can be reduced by using carbon as a reducing agent to get a pure metal. Now next one is the oxides of manganese and boron. The oxides of manganese and borons are difficult to reduce by coke. That means manganese and boron
यांचे जे ऑक्साईड आहे ते कार्बनने रिड्यूस करणे कठीण जाते, सिन्स द हाय टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिॲक्शन. इन सच केसेस another metal like aluminum is used as a reducing agent. When the oxides of boron react with aluminum or are heated with aluminum, then it gives the preparation of Al2O3 aluminum oxide and pure boron is obtained. Similarly, when the oxides of magnesium heated with aluminum, then this aluminum is converted into aluminum oxide and the pure manganese metal is obtained. That means some of the elements are reduced by using carbon as a reducing agent, but when the reduction by using carbon is difficult, then another element like aluminum is used as a reducing agent for the elements like boron and manganese. Now the third type of reduction reaction, the oxide of titanium are highly stable. The oxides of titanium are highly stable, so it is difficult to reduce them. टिटॅनियमचे जे काही ऑक्साइड्स असेल ते स्टेबल असतात आणि त्यांना रिड्यूस करणं डिफिकल्ट असतं. आल्सो व्हेन इट इज हिटेड विथ क्लोरीन, हिअर द प्रिंटिंग मिस्टेक वॉज डन, सो इन प्लेस ऑफ कार्बन कन्सिडर chlorine. Also when it is heated with chlorine at high temperature, it form titanium chloride. In such a case, the metal is obtained by the reduction of its chloride using magnesium or sodium as a reducing agent. म्हणजेच एकंदरीत असं इथे सांगायचं आहे की टिटॅनियमचे जे ऑक्साईड आहे हे स्टेबल असतात. आता हे स्टेबल ऑक्साईड असल्यामुळे यांना रिड्यूस करणं डिफिकल्ट असतं, तर मग त्यावेळेस त्या टिटॅनियम ऑक्साईडची रिॲक्शन अगोदर क्लोरीन बरोबर केली जाते आणि आपल्याला टिटॅनियम क्लोराईड सारखा कंपाऊंड मिळतो आहे. मग या टिटॅनियम क्लोराईडला जर मॅग्नेशियम किंवा सोडियम च्या प्रेझेन्समध्ये आपण जर हीट केलं तर आपल्याला प्युअर टिटॅनियम मिळते. when the TiCl4 is react with magnesium at about 1000 to 1500 degrees centigrade, then the pure titanium is obtained with the elimination of magnesium chloride. When the titanium chloride is reacted with sodium at about 1000 to 1500 degrees centigrade, then titanium is obtained with the elimination of sodium chloride. म्हणजेच जर टिटॅनियम सारखे स्टेबल ऑक्साईड तयार करणारे एलिमेंट्स असेल त्यांना जर आपल्याला रिड्यूस करायचं असेल तर त्याची अगोदर रिॲक्शन आपल्याला क्लोरीन बरोबर करून त्याचे क्लोराईड आपल्याला बनवावे लागेल आणि त्या क्लोराईडची रिॲक्शन अल्कली किंवा अल्कलाइन अर्थ मेटल बरोबर केल्यानंतर आपल्याला प्युअर टिटॅनियम मिळेल. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, द लार्ज नंबर ऑफ मेटल एक्झिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड. आतापर्यंत आपण जे ऑक्साईड होते त्या ऑक्साईडचं रिडक्शन कसं करायचं हे बघितलं होतं. तर पहिल्या स्टेपमध्ये आपण पाहिलं होतं झिंक, आयरन आणि मॅग्नेशियमचे ऑक्साईड कार्बन ॲज अ रिड्युसिंग एजंट म्हणून वापरून आपण त्यांचं प्युअर मेटलमध्ये कन्व्हर्शन केलं. त्यानंतर मॅंगनीज आणि बोरॉनसारखे जर इलेमेंट्स असेल जे कार्बनने रिड्यूस होत नाही अशा वेळेस आपण ॲल्युमिनियम या रिड्युसिंग एजंटचा वापर करून त्यांचं रिडक्शन केलं. परंतु टिटॅनियम सारखे जर इलेमेंट असेल ज्यांचे ऑक्साईड स्टेबल आहे तशा वेळेस आपण त्या टिटॅनियम ऑक्साईडचं कन्व्हर्शन टिटॅनियम क्लोराईडमध्ये करून त्याची रिॲक्शन आपण सोडियम किंवा मॅग्नेशियम बरोबर करून त्याचं रिडक्शन घडवून आणलं आणि प्युअर टिटॅनियम आपण इथे मिळवला. तर या तीनही ज्या स्टेप होत्या त्यामध्ये मेटलचे जे ऑक्साईड आहे त्या ऑक्साईडचं आपण रिडक्शन इथे केलेलं आहे. आता नंतरची स्टेप आपण बघणार आहोत सल्फाईड. द लार्ज नंबर ऑफ मेटल एक्झिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाईड.
भरपूरसे असे इलेमेंट्स आहेत नेचरमध्ये की जे सल्फाईडच्या स्वरूपात असतात. सच मेटल्स आर पार्टली कन्व्हर्टेड इनटू अ ऑक्साईड and the supply of air is stopped suddenly. The converted oxide and unconverted sulfide react in absence of air, giving pure metal with the liberation of sulfur dioxide gas. असे भरपूरसे मेटल आहे जे सल्फाईडच्या स्वरूपात निसर्गामध्ये आढळतात. सच मेटल्स आर पार्टली कन्व्हर्टेड इनटू ऑक्साईड. ते मेटल त्या मेटलचा काही भाग ऑक्साईडमध्ये कन्वर्ट होतो आणि तो ऑक्साईडमध्ये कन्वर्ट झालेला भाग आणि अनकन्वर्टेड सल्फाईड म्हणजेच काही मेटल जे ऑक्साईडमध्ये कन्वर्ट होऊ शकतात आणि सल्फाईडमध्ये कन्वर्ट होऊ शकतात. मग असे सल्फरमध्ये कन्वर्ट झालेले आणि ऑक्साईडमध्ये कन्वर्ट झालेले जे मेटलचे पार्ट आहेत म्हणजेच मेटल्स आहेत, ऑक्साईड मेटलचं ऑक्साईड आणि मेटलचे सल्फाईड एकमेकाशी रिॲक्ट होऊन आपल्याला प्युअर मेटल आणि प्युअर मेटल मिळतं विथ द लिबरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साईड गॅस. दिस इज कॉल्ड ॲज अ ऑटो रिडक्शन ऑर एअर रिडक्शन ऑर स्मेल्टिंग प्रोसेस. मग त्या क्रियेलाच ऑटो रिडक्शन, एअर रिडक्शन किंवा स्मेल्टिंग प्रोसेस असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल गॅलेना लीड सल्फाईड PbS इज इम्पॉर्टंट ओअर ऑफ लीड विच कॅन बी रिड्यूस टू अ लीड ॲज. जे लीड सल्फाईड आहे किंवा गॅलेना ज्याला असं आपण म्हणतो आहे ते लीडचं इम्पॉर्टंट ओअर आहे ज्याचं कन्व्हर्शन आपल्याला लीडमध्ये करायचं आहे. व्हेन द लीड सल्फाईड इज रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन then this lead sulfide is converted into lead oxide with the elimination of sulfur dioxide. This lead oxide again react with lead sulfide, then it gives the pure lead with the elimination of sulfur dioxide or with the liberation of sulfur dioxide gas. इथे आपण लीड सल्फाईडची ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन केली असता, लीड सल्फाईडची ऑक्सिजन बरोबर म्हणजेच एअर बरोबर रिॲक्शन झाली असता लीड सल्फाईडचं कन्व्हर्शन लीड ऑक्साईडमध्ये होते आहे आणि सल्फर डायऑक्साईड वायू किंवा गॅस जी आहे ती लिबरेट होत आहे. दिस लीड ऑक्साईड अगेन रिॲक्ट विथ लीड सल्फाईड, देन इट गिव्स द प्रिपरेशन ऑफ प्युअर लीड विथ द लिबरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साईड गॅस. कॉपर एक्झिस्ट इन नेचर ॲज अ कॉपर सल्फाईड. मग आता इथे सल्फाईडच्या स्वरूपात आढळणारे दोन इलेमेंट्स आपण इथे घेतलेले आहे. एक तर लीड, हे लीड सल्फाईडच्या स्वरूपात आढळतं, तसंच कॉपरसुद्धा सल्फाईडच्या स्वरूपामध्ये नेचरमध्ये आढळते आहे. इट कॅन बी रिड्यूस बाय स्मेल्टिंग प्रोसेस गिविंग कॉपर मेटल. when the copper sulfide is react with air then it is converted into a copper oxide with the liberation of sulfur dioxide gas. Then this copper oxide again react with copper sulfide, then it gives the pure copper with the liberation of sulfur dioxide gas. Similar process is also observed in case of copper sulfide as in a lead sulfide. Now the last one, the fifth, that means there are three examples are taking here where the oxide is converted into a pure metal. In the fourth one point we are discuss here how the sulfide is converted into a pure metal. Now the next one is if the ore is a water soluble, if the ore is a water soluble and compound is ionic in nature. जर ओअर वॉटर सोल्युबल असेल आणि कंपाऊंडचं नेचर हे आयोनिक असेल, इट कॅन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड टू लिबरेट प्युअर मेटल ॲट द कॅथोड. त्याचं आपण इलेक्ट्रोलिसिस घडवून आणू शकतो, त्यामुळे प्युअर मेटल कॅथोडवर जमा होईल. फॉर एक्झाम्पल कॉपर कॅन बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट. व्हेन द कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, then the copper sulfate is ionized in the form of Cu dipositive ion plus sulfate dinegative ion aqua. This Cu dipositive ion at a cathode is converted into a copper, solid copper.
म्हणजे जिथे कॉपर सल्फेट सारखे आयोनिक कंपाऊंड जे आहे, या आयोनिक कंपाऊंडला ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये आपण टाकलं असता त्याच्या आयन्समध्ये कन्व्हर्शन होतं. Cu पासून Cu डायपॉझिटिव्ह ॲक्वेस आयन, तर सल्फेट डायनिगेटिव्ह ॲक्वेस आयनमध्ये कन्व्हर्शन होतं. आणि हे जे Cu डायपॉझिटिव्ह आयन आहे हे कॅथोडवर जमा होतात, आणि कॅथोडवर जमा झाल्यानंतर ड्यू टू acception of electron, due to the acception of electron, it is converted into pure कॉपर और कॉपर सॉलिड. तर अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या रिड्युसिंग एजंटचा वापर करून आपण ऑक्साईडपासून म्हणा, सल्फाईडपासून आपल्याला प्युअर मेटल मिळवू शकतो आहे. तर आपण पहिल्या ज्या 3 स्टेप पाहिल्या होत्या, त्यामध्ये पहिल्या स्टेपमध्ये मॅग्नेशियम, आयरन आणि मॅग्नेशियम, झिंक आणि आयरन हे तीनही मेटलचे जे ऑक्साईड होते त्यांचं कार्बन बरोबर रिडक्शन करून आपण प्युअर मेटल मिळवले होते. दुसऱ्या स्टेपमध्ये आपण मॅंगनीज आणि बोरान यांचे जे ऑक्साईड आहे तिथे कार्बन रिड्युसिंग एजंट म्हणून आपण यूज करू शकत नव्हतो, कारण कार्बन त्याचं रिडक्शन घडवून आणू शकत नव्हतं. तर तशा वेळेस आपण ॲल्युमिनियम या रिड्युसिंग एजंटचा वापर करून त्यांचं रिडक्शन घडवून आणलं. त्यानंतर तिसऱ्या स्टेपमध्ये आपण बघितलं की टिटॅनियमचे जर ऑक्साईड असेल, टिटॅनियमच्या ऑक्साईडचं रिडक्शन किंवा त्याचे जे ऑक्साईड आहे ते स्टेबल असल्यामुळे त्यांचं सहजासहजी रिडक्शन होत नाही. तशा वेळेस आपण त्यांची रिॲक्शन क्लोरीन बरोबर करून त्या टिटॅनियम ऑक्साईडचं कन्व्हर्शन टिटॅनियम क्लोराईडमध्ये केलं, आणि टिटॅनियम टेट्राक्लोराईडचं रिडक्शन सोडियम आणि मॅग्नेशियमच्या प्रेझेन्समध्ये करून आपण प्युअर टिटॅनियम मिळवला. अशा पद्धतीने आपण मॅग्नेशियम, झिंक, आयरन, मॅंगनीज, बोरान आणि टिटॅनियमच्या ऑक्साईडचं कन्व्हर्शन प्युअर मेटलमध्ये केलं होतं. त्यानंतर चौथ्या स्टेपमध्ये आपण बघितलं होतं की सल्फाईडसुद्धा, काही मेटलचे ऑक्साईड आणि सल्फाईड असे दोनही गोष्टी तयार होऊ शकतात. मग अशा मेटलला कशा पद्धतीने एक्स्ट्रॅक्ट केलं जाऊ शकतं? मग त्यासाठी आपण त्याचे सल्फाईड आणि ऑक्साईड यांची रिॲक्शन घडवून आणून आपण प्युअर मेटल मिळवून सल्फर डायऑक्साईड वायू लिबरेट होतो. या पद्धतीने आपण त्या सल्फाईडचं सुद्धा रिडक्शन घडवून आणलं. तर त्यामध्ये गॅलेना, PbS, लीड सल्फाईड तसंच कॉपर सल्फाईड ही 2 उदाहरणे इथे बघितलेली आहे. तसंच जर काही इलेमेंट्स जे काही कंपाऊंड जे आहे ते वॉटर सोल्युबल आहे आणि आयोनिक आहे, अशा आयोनिक कंपाऊंडमधून जर आपल्याला प्युअर मेटल मिळवायचं असेल तर तशा वेळेस त्या कंपाऊंडचं आपण इलेक्ट्रोलिसिस घडवून आणलं, आणि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसद्वारे त्याचे जे मेटल आयन्स आहे ते कॅथोडवर डिपॉझिट झाले, आणि त्या कॅथोडवर डिपॉझिट झालेल्या मेटल आयन्सचं कन्व्हर्शन आपण इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसने प्युअर मेटलमध्ये घडवून आणलं, आणि अशा पद्धतीने त्या कंपाऊंडमधून प्युअर मेटल आपण एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो. तर अशा ऑक्साईड आणि सल्फाईडपासून प्युअर मेटल कसं मिळवायचं याबद्दलचे आपण इथे व्यवस्थितपणे उदाहरणं पाहिले, आणि अपेक्षा करतो की आपणा सर्वांना हे सगळे उदाहरणं व्यवस्थितपणे समजलेले असतील. धन्यवाद.